ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। मैं KP ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਜਲਵਾਯੂ परिवर्तन, जलवायु संकट, चकिरता प्रेमी, ਇਹੋ ਜਿਹੇ सवाल, ਇਹੋ ਜਿਹੇ शब्द ਸਾਨੂੰ सुनने ਨੂੰ मिलते हैं, पर इन्हां ते चर्चावां बहसां बहुत घट गईयां। वजह की है? इस वजह ਨੂੰ समझण ਦੀ कोशिश ਵਿੱਚ पूरी दुनिया लगी हुई है। इसलिए दुनिया ने एक फार्मूला ਲੱਭਿਆ ਤੇ COP ਉਹਦੀਆਂ 27 बैठकां कर ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ तक हल की कढ़िया गया? किस टीचे तो दूर खड़ियां ये सारियां कॉन्फ्रेंस? ये सारे सवाल होने लाजमी है। तो COP27 समाप्त हो चुकी है, पर यह देख की गई सानू यही सवाल असी पूछना आज, COP27 नाल किन्ना हल? पहला फटाफट तुहानूं पॉइंटर दस दिए, उस तो बाद बहुत ही खास मेहमान साडे नाल मौजूद होणगे। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे ते दुनिया भर में चिंता वधदी जा रही है, पर इस चिंता के विचाले पॉलिसी मेकर की करते पे? कई रिपोर्ट्स है जिहड़ियां वो साडे सामने पईयां, वो कहंदे टीचे तो बहुत दूर खड़ी है दुनिया, जिन्नी तेजी नाल काम करना चाहिए सी उन्नी तेजी नाल काम नहीं कीता गा, ते उन्नी गति है जिहड़ी नहीं दिखाई गई। तो COP27 में तकरीबन 200 मुल्कों ने हिस्सा लिया, तो इस दे नतीजे ते बहस छिड़ी हुई है। धरती के तापमान बारे जिहड़ा 1.5 डिग्री सैल्सीयस वाला संकल्प है वो दोहराया गया। तो पहला इस ते भी बहसां बहुत हुई कि यह संकल्प होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कार्बन निकासी का मुद्दा बहुत वड्डा है। कार्बन निकासी के अनुकूलन और घटाउण ते मंथन जारी है। पेट्रोलियम उत्पादों और कोयले के उपयोग से असहमति है वो दिखती पई है। तो क्यों दिखती पई है भी तुहानूं दसांगे। लॉस एंड डैमेज फंड से सहमति बनी है, हालांकि भी इस ते भी बड़ियां बहसां हुई, बड़े अड़िके आए, पर अखीर ते इस सहमति बनी है। तो कॉन्फ्रेंस थोड़ी जी वधाउणी भी पई, लंबी भी चली। गरीब तो विकसित मुल्कों तक के रवैये ते चर्चा होए तक हो रही है कि विकसित मुल्क की चाहती है, गरीब मुल्कों को की देना चाहिए, तो विकासशील देश है जोड़े वो की करते पे। तो इस सारे मुद्दे गलबात करने बहुत खास मेहमान साडे नाल मौजूद है, तो उन्होंने तुहाडा तारुफ करा रहे हैं। डॉक्टर प्याला गर्ग जोड़े अक्सर इन्होंने मुद्दों पर बहुत बेबाकी नाल बोलते हैं, साबका रजिस्ट्रार ने बाफरी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस से। डॉक्टर प्याला गर्ग को अक्सर तुसीं उन्होंने आर्टिकल्स बड़े पढ़ते होंगे, उन्होंने अक्सर TV पर सुनते होंगे, तो बहुत बेबाकी नाल चिंतन जताते हैं। डॉक्टर प्याला गर्ग सर बहुत स्वागत है सर तुहाडा। शुक्रिया जी। डॉक्टर यशपाल सिंह बाजवा लाइफ स्टॉक साइंटिस्ट ने, तो गढ़वासू के जोड़े फाउंडर मैंबरां दे विच शामिल है, तो इन्होंने भी बड़ा लंबा इन काम किया है। इस तो पहला भी जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर असीं चर्चा कर चुके हैं। डॉक्टर यशपाल सिंह बाजवा का बड़ा लंबा तजर्बा, तो इस वक्त ये शिकागो बैठे ने। तो डॉक्टर यशपाल सिंह बाजवा तो समझने की कोशिश करा कि होया की कुछ सीगा COP27 में। डॉक्टर यशपाल सिंह बाजवा सर बहुत स्वागत है सर तुहाडा। हाँ जी, सत श्री अकाल जी KP जी। सत श्री अकाल तुहानूं तुहाडे दर्शकां नूं सत श्री अकाल जी। डॉक्टर प्याला गर्ग सर सवाल बड़ा सधारण है, पर इहदा जवाब बड़ा महत्वपूर्ण तुहाडे वल्लों मैं उम्मीद करदा होऊगा। COP27 दे नाल किहड़ा हल कढ़िया गया सर? हल तो बहुत दूर है, पर जिहड़ा समय के मुताबिक किहड़ा हल कढ़िया गया? देखो मैनूं तो सारा ये जिहड़ा COP27 दा लगदा है वो इन्नियां 27 मीटिंगां हो चुकियां ने 1992 तो जद दे चले ने। तो वो कहने भी ज्यों-ज्यों दबा की त्यों मर्ज बढ़ता गया। जिन्ना तुसीं कार्बन की जिहड़ी निकास है, जिन्हों कार्बन एमिशन कहते हैं, उसका हिसाब लगाओगे वो पहले 8 सालों 92 तो 2000 तक 8.5% वाधा सी हर साल PPM, तो हुण वो 2.5 PPM वधन लग गया। पिछले 22 सालों 55 PPM वध गया। जे असीं इहनूं दूजे पासों देखीए भी जिहड़ा कंपनसेशन फंड देना सी, जिहड़ा हुण कहा फंड, वो भी बड़ा वायदा कराया होया सी। अज तक $200 मिलियन भी वो नहीं दिता गया, 200 मिलियन डॉलर। सो ये जिहड़ा जितना फंड देना सी उसकी एक किश्त भी 22 सालों नहीं दी गई, जिहड़ी हर साल देना सी जिन्ना जी। इहदे ते सारे देशों के आपसी झगड़े हैगे ने, ते इत्थे भी रहे ने हो कि जिहड़ा अमरीका, चाइना, इंडिया ये गल्लां दे उत्ते बिल्कुल तैयार नहीं हैगे कि असीं किसी भी तरह कोले नूं जां पेट्रोल नूं उस तरीके नाल घटाईए जिस तरीके नाल घटाउण ते जोर दिता जांदा, क्योंकि ये तिन्ने मुल्क ने जिहड़े काफ़ी ज़्यादा हिस्सा पा रहे ने दुनिया दे विच इस दे निकासी दा। भावें कि परसेंटेज वाइज कई मुल्क होर भी ज़्यादा ने, पर उन्हां दी टोटल आबादी घट दा हिसाब ला के जां उन्हां दे विकास दा हिसाब लगा के इन्हां तिन्नां दा सब तो वड्डा हिस्सा है।
ਸੋ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਲਾਈਫ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਬਦਲੀਏ ਫਾਰ এনवायरमेंट। ਹੁਣ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦ ਲਾਈਫ ਸੁਣਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਈਲ ਬਦਲੋ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਖਪਤ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲੀਏ। ਹੁਣ ਖਪਤ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਅਸਲ 'ਚ ਜੁੜਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਖਪਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖਪਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖਪਤ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੂੜਾ ਕਚਰਾ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕਲਾਈਮੇਟ ਵੱਧ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਤਟਵਰਤੀ ਲੋਕ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ, ਫਲਾਣਾ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਦਰਤ ਵੇਖੇ, ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਏ, ਕੁਦਰਤ ਭਾਓ ਸੁਖ ਸਾਰ, ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਦਰਤ ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਪਾਏ ਤਾਂ ਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਸੌਣਾ, ਖਾਣਾ, ਪੀਣਾ, ਮਲ ਮੂਤਰ ਤਿਆਗਣਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ COP ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ COP 25 ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਸੇਕ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਦੋਹਨ ਕਰਕੇ ਖਪਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਪੈਚ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਅਸੀਂ TB ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਦੇ ਕੇ ਬੁਖਾਰ ਘਟਾ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ। ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ, ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਮਲਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਈ ਫੈਕਟਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ, ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ KP ਜੀ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਫੈਕਟਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀ 'ਚ। ਤੋ ਹੁਣ ਮਾੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਡੈਪਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ, ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾਓ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭਿਆਨਕ ਸਟੋਰਮ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ ਉਹਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇਣੇ। ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਬੜੀ ਕਾਰਬਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ 'ਚ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਕਾਨਮੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਲੰਘੇ। ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਕੈਚਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਕੰਟਰੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਰਲਾ ਕੇ 66% ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ COP ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 5 ਜਾਂ 6 ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਵੀ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਰੀਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਗਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਫੂਡ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਸਭ 5 ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ। ਬਹੁਤ 100 ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ
ਜਿਹੜੇ ਐਤਕਾਂ ਉੱਥੋਂ ਐਬਸੈਂਟ ਰਹੇ ਖਾਸ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਗਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਐ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਐਤਕਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਛੋਟੀ ਯੂਥ ਕੁੜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਟਰਸ਼ੈਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿੱਤੇ ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਵੈਸਟ ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਵਲਨਰੇਬਲ ਰੀਜਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ, ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਚ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਬ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਜ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। COP27 ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੌਬਿੰਗ ਹੈ ਬੜੀ ਤਕੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ। ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੌਬਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਉੱਥੇ ਐ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵਾਸੀ ਟਾਈਪ ਦਿਸਦਾ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਥੋੜੇ ਕਾਰਬਨ ਵੀ ਘੱਟ ਘਟਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲੌਬਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਏਗਾ ਗਰੀਬ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਉੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ, ਇਨਕਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੀ ਸੁਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਵੇ, ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋਵੇ ਅਮੀਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਹੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹੋਰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਐ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਫਲੋਰੀਡਾ 'ਚ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਹਰੀਕੇਨ ਤੇ ਸਟਾਰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸਟਲ ਲਾਈਨ ਹੈ ਮਾਇਆਮੀ ਸਿਟੀ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੈਵੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇਣਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟਰੀਜ਼ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਨੀ ਸਿੰਘਸ, ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੰਦੇ ਘਰੇ ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਆ ਜੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਦਾ ਸਟੈਂਡ ਉੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ, ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਹਾ, ਮੈਂ ਬਥੇਰਾ ਕ੍ਰਿਟਿਕਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਾਂ ਰੂਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। 100 ਸਾਡੇ ਨੁਕਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਵਰਡ ਅਡਾਪਟ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਿਆ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਨੇ
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਹਰ ਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰੀਓ ਡੀ ਜਨੇਰੋ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਰੀਓ ਡੀ ਜਨੇਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਈ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਦੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕਾ ਹੈ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟਸ ਵੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਓਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਫੈਡ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰਤ એનર્ਜੀ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟਸ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਉੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਛਿੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ, ਉਸ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਿਲਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਡਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੀ ਲਾਏਗਾ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਰੁੰਗਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਜਨਲ એનર્ਜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਸਟ ਤੋਂ એનર્ਜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਊਰਜਾ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ, ਹੁਣੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਇਆ ਊਰਜਾ ਦਾ। ਸੋ ਊਰਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਅਸਲ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਊਰਜਾ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਦੇ ਰੂਪ ਬਦਲਦਾ, ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਗੀਤਾ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਵੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਕੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਸਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਡੁਬੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਊਰਜਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਊਰਜਾ ਆਪਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੂਪ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼, ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਸਭ ਕੁਝ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ COP27 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ, 28 ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, 2070 ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੀਤਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖੈਰ ਰੀਸੈਂਟ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ, ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਲ ਬਿਨ ਸਾਖ ਕਮਲਾਵਤੀ ਉਪਜੈ ਨਾਹੀ ਦਾਮ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸੁਧ ਬਿਨ ਧੀਨ ਪੰਖ ਬਿਨ ਪੰਖੀ ਜਲ ਬਿਨ ਉਤਪਜ ਕਾਮ ਨਹੀਂ। यानी कि पूरी वनस्पति ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਔਰ ਵਨਸਪਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਜੀਵ ਹੈ, ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਰੂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਚੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾਓ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਫੈਲਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਤਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਲੁਕੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਕੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਨਾ ਨਾਲੋਂ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਦਵਾ ਕੀਤੀ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਜਮਾਂ ਹੀ ਦਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਮਰਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਭੂਮਿਕਾ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਇਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਦੇ, ਕੁਦਰਤ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਟਵਰਤੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਡੁੱਬ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਟਾਪੂ ਡੁੱਬ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੋਮੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ। ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਚੁਗਰਦੇ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੰਛੀ ਗਵਾ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਨਮੋਹਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਗਵਾ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਲੋਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਐ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬਨ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੰਡ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਉਹ ਲਾਸਟ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨੈਟ ਜ਼ੀਰੋ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 250 ਤੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ 270 ਤੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ 22 'ਚ ਆ ਤੇ ਹਾਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 48 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਗੱਲ। ਇਵੇਂ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ 2060 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੋ, ਦੇ ਆਰ ਮੋਸਟ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਬਿਗੇਸਟ ਯੂਜ਼ਰ ਆਫ ਫਸਲ ਫਿਊਲ। ਹਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਨੇਚਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ, ਬੈਕਟੀਰੀਏ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਪਾਣੀ, ਸਭ ਕੁਝ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣੇ ਆ, ਜੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਨੇ ਐਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 4.5 ਬਿਲੀਅਨ ਈਅਰਸ ਦੀ ਇਹ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਬ ਆਫ ਲਾਈਫ ਔਨ ਅਰਥ ਹੈ, ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੂਡ, ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ 50% ਜਿਹੜੀ GDP ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਲੈਂਡ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਬਾਊਟ ਹਾਫ ਤਾਂ ਇਹ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ ਜੰਗਲ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਬੀਫ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ। ਤੋ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਟਾਪਿਕ ਹੈ, ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਦਾ, ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਉਹਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅੜਿੱਕਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 70 ਬਿਲੀਅਨ ਐਨੀਮਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 10 ਟਾਈਮਸ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਈ ਕੁਛ ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। 1/3 ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਈਸ ਫ੍ਰੀ ਲੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ 16% ਗਲੋਬਲ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 1/3 ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਐਨੀਮਲ ਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਐਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਰ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਨੀਮਲ ਘਟਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਘਟਾਉਣੇ ਆ ਜੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ? ਹਾਂ, ਦੇਖੋ
ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਫੂਡ ਸਿਸਟਮ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਧਰ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਗਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਨੀਮਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਘਟ ਜਾਣਗੇ, ਪਲਾਂਟ ਬੇਸਡ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੀਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਐਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਐਨੀਮਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ 85% ਗਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਾਟਾ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਡਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਹ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ 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 ਸੌਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇਹ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲੀ ਡਿਟਰਮਿਨਡ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਸੋ ਠੀਕ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਡਾਟਾ ਗਰਗ ਸਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈਗਾ ਸਰ? ਡਾਟਾ ਗਰਗ ਅਸੀਂ 8 ਅਰਬ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਇੰਡੀਆ ਫਿਰ ਨੰਬਰ 1 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਲਥਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਾਲਥਸ ਸਾਲ ਨੇ ਦੇਖੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਫੇਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਜੇ 8 ਬਿਲੀਅਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 800 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੇ ਜਿਹਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਸ ਕੋਲੇ ਬੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈਗੀ ਆ ਆਬਾਦੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਣਤਾ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ, ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾਕ, ਨਾ ਉਹ ਉੱਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸ ਨਾਲ ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਬੜੀ ਹੋਈ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਟਾਵਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 300 400 ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਸਕੁਅਰ ਆਪਣਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਇਕੁਅਲ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਡਾਟਾ ਗਰਗ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਡਾਟਾ ਗਰਗ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਾਵਾਂਪਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਾਵਾਂਪਨ ਹੈ ਪਾੜਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਾੜੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਗੈਸਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵਪਾਰ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾਨ ਵੈਜ ਫੂਡ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਾਨ ਵੈਜ ਵੱਧ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ ਨੇ? ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਨ ਵੈਜ 35 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਚਾਹੀਦਾ 1 ਕਿਲੋ ਮੀਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਨੀਮਲ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ FOA ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਫ CEO ਸੀ, ਉਸਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਹਾਊ ਦੀ ਅਦਰ ਹਾਫ ਡਾਈਜ਼। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਮਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਉਹ ਮਰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨੀਮਲ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ 35 ਕਿਲੋ ਮੱਕੀ ਖਿਲਾ ਕੇ 1 ਕਿਲੋ ਮੀਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਤੋਂ 1 ਕਿਲੋ ਮੀਟ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ 35 ਕਿਲੋ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਖਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸਬ ਸਹਾਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ। ਡਾਟਾ ਗਰਗ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਾਂ ਇੱਕ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਟ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੀਟ ਕੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਣਾ। ਮੀਟ ਦੀ ਤਾਂ ਕਦੀ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੀਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਾ ਜੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਡਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਜੀਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਈਵਨ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਹੀਂ ਡਾਟਾ ਗਰਗ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੋਣ ਡਾਟਾ ਗਰਗ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਕਹੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਲਪਹਾਰ ਸੁਖ ਸੀ ਨਿੰਦਰਾ ਦਿਆ ਛਿਮਾ ਤਨ ਪ੍ਰੀਤ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਡਾਟਾ ਗਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਖਤਮ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਨਾ ਕਦੇ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਸਰਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਬਲੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਇਦਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਵਾਲਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜ ਕੱਟੀ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲ ਕੱਟੀ ਜਾਓਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਏ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੋਪੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਪਰ ਪਾੜਾ ਕਟਾਇਆ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ, ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ, ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਓਵਰ ਐਕਸੈਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ 10 ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 7 ਨਾਲ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 7 ਦਿਨ ਨਵੀਂ ਡਰੈਸ ਪਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਕਰੀਏ ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਚੇਂਜ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਓਵਰਆਲ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਫਰਕ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਚਾਹੀ, ਕਈ ਗਲੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਏਗੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ, ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਐਂਡ ਡੈਮੇਜ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੰਥਨ ਹੋਇਆ, ਬੜੇ ਜਾਣੇ ਰੁੱਸ ਗਏ, ਬੜੇ ਜਾਣੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਫੰਡ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਕਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੰਡ ਬਣਿਆ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ 300 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਹੀ ਅੰਡਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 2 ਕੁਆਟਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡ 'ਚ ਵੀ ਇਕਾਨਮੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਪੈਸਾ ਘਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਛੜ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਫੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ, ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਲਾ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝੀਏ? COP27 ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਸਰ? ਦੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਰ ਗੱਲ ਲਾ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਲਾ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 1 ਵਜੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 1:15 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਲੋ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ? ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੰਮ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਵਿਗੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਰਿਆਦਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ 198 ਕੰਟਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਔਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਇੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਚਾਉਣੀ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਜਿੱਦੇ ਇੱਥੇ ਕੀੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਥੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਜਿੱਦੇ ਇੱਥੇ ਘਾਹ ਨਹੀਂ, ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਓਕ ਟਰੀ ਜਾਂ ਬੋਹੜ ਦਾ ਦਰਖਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਟਾ ਕੱਢ ਦੋਗੇ, ਕੱਲਾ ਤਾਣਾ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਣਾ ਕੱਢ ਦੋਗੇ ਪੇਟਾ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਜਿਹੜਾ ਝੋਲਾ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਦਰੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੰਦ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਦੂਜੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਜੇ ਘਟ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਘਟ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਘਟ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਡਟ ਕਰਕੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਗਿਆਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ, ਵਿਗਿਆਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦ ਵਿਗਿਆਨੀ ਖੁਦ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਰੀਯੂਜ਼ ਕਰੋ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਵਿਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਰਿਆਵਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਭਇਆ ਪਵਨੇ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ, ਜਲ ਤੇ ਤਿਰਭਵਨ ਜਲ ਮੈਂ ਤਿਰਭਵਨ ਸਾਜਿਆ ਘਟ ਘਟ ਜੋਤ ਸਮੋਈ। ਸੱਚਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਯੂਨਿਟਰੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਸੱਚਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੱਚਾ ਪੂਰੀ ਊਰਜਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਟੁੱਟਦਾ ਕੁਝ ਜੁੜਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਏ ਕਾਰ ਚਲਾਵੇ, ਕੁਝ ਟੁੱਟਦਾ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਸੰਜੋਗੀ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ, ਵਿਜੋਗੀ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ, ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਵਿਜੋਗ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ ਫੇਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੇਖਿਆ ਆਵੇ ਭਾਗ, ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਵਿਜੋਗੀ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ, ਲੇਖਿਆ ਆਵੇ ਭਾਗ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਿਆ ਆਵੇ ਭਾਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਚ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਖਿਆ ਆਵੇ ਭਾਗ ਮਤਲਬ ਜੋ ਨਵਾਂ ਭਾਗ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਚ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਕਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਭਾਗ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਚ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਚ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਨੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੁੜੇ ਆ ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਲਾਲਚ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਦੌਲਤ ਕੱਲਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬੈਲੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਲੋੜ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਨਾਫਾ ਲੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋੜ ਨਿਕਲੇ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਫਟਾਫਟ ਪਲੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ ਫਟਾਫਟ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਕਰ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੀ, ਦੇਖੋ ਅਗਰ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 4% ਮੈਮਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਬਿਟੇਟ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ 2 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ 8% ਹੈ। ਅਗਰ 3 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, 3 ਡਿਗਰੀ ਤੇ 48%। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਲਾਈਮੇਟ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਡਾਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ 4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ 2030 ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਨੈਟ ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਸੇਵਿੰਗ ਇਹਦੇ ਤੋਂ 4.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਨੈਟ ਗੇਨ $200 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦੇ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਤੁਹਾਡਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚਰਚਾ ਕਿ ਜੇ ਕੀੜੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਥੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਪਾੜਾ ਕਟਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।